자, 오늘 발표를 하게 될 논문이 이제 잠깐만, 다 어디 갔나? 아, 잘 안 보이나? 괜찮을 것 같지? 어, 일단 시작하고 쭉 진행을 할게. 그래서 자, 제목이 Opposing GPCR Signaling Programs Protein Intake Set Point in Drosophila라고 해서 자, 이게 어떤 내용이냐? 자, 이제 프로틴 인테이크에 대한 내용인데 이제 초파리가 세 개 다른 프로틴 에피타이트를 가지는데 이제 그 섹슈얼 스테이트에 따라서 그래서 이제 기본적으로 암컷, 수컷이 있잖아요, 초파리는. 근데 암컷은 이제 메일이드 버진이 메일이드 피메일이 있고 버진 피메일이 있어. 그래서 이제 그냥 수컷과 메이팅을 하지 않은 암컷과 메이팅을 한 암컷 세 가지 다른 세트 포인트가 있는데 그 친구들이 각각 다른 이제 피딩 헤빗을 가지는 거야. 왜냐면은 그 친구들은 삶의 목적이 달라. 일단 메일의 삶의 목적은 살아남아서 최대한 메이팅을 많이 하는 거. 그게 삶의 목적이고 자, 피메일은 버진 피메일의 경우는 알을 낳거나 이런 거를 고려하지 않아. 그 친구도 이제 버진 피메일의 경우는 메일이랑 비슷한 거고 만약에 버진 피메일이 메이팅을 했다. 그럼 이제 그때부터 그 친구의 삶의 목표는 바뀌어. 알을 잘 낳고 그거를 잘 관리를 해가지고 이제 그 후세에 많은 오프스프링을 남기는 거. 그게 이제 메일 피메일의 이제 인생의 목표가 된단 말이지. 그래서 이제 최근에 어떤 그 질문을 받았는데 우리 초파리 행동 실험할 때 메일과 피메일을 항상 구분해서 보냐라고 하는데 거의 항상 구분해서 보고 그 이유가 바로 이 섹슈얼 다이모피즘 때문인데 섹슈얼 다이모피즘이 왜 생기냐면은 기본적으로 메일과 피메일 특히 메일과 메이티드 피메일의 그런 이제 기본적인 삶의 목표가 달라. 그래서 예를 들어서 이제 슬립 비헤이비어를 보면은 자 데이타임 슬립이 이제 보통 낮에 낮잠을 자는데 어 그 메일 플라이는 낮에 낮잠을 길게 자고 피메일 플라이는 아마 이제 영어로 좀 섞어서 할게. So mayflies have a long siesta during the daytime because they do not have to wake up during the daytime because they are not that busy during the day. However, mated female fly, they are very busy during the day because they laying egg, finding the space to laying egg, and so they reduce their sleep time. So when we check the sleep phenotype or sleep profile of the Drosophila. So male and female sleep profile is different. Basically, especially mated female have a shorter daytime sleep. They don't have longer siesta, basically. So as like nutrient, so mated female need a lot of protein because they need to make egg. And egg making need a lot of protein because basically making the kind of the healthy egg itself is a protein, so it's composed by protein, so we need to eat more protein. So basically mated female have a more higher appetite of the protein. They eat more protein than virgin female, and male flies are lower, the lowest protein appetite. So this is the level of the appetite. So um, basically mated female have a highest kind of the protein appetite. So they have a higher protein intake. And virgin female is intermediate, and male fly has the lowest protein intake level. So this paper discuss about the mechanism how they regulate their set point of the protein feeding. So basically, mated female have an increased set point of the protein feeding, and virgin female is intermediate level, and male flies have a lower level of the protein set point. So, and this story starting from the DA wedge neuron. So
Chili Liu is one of my friend, who's a professor of USF in San Francisco. So we used to share our postdoc period in the conference. So she's around 4 years earlier than my career. So he finished his postdoc around 1918, around 2018, 2018, I suppose, because she wrote a science paper in 2017. And the science paper is about the DA wedge neuron. So that neuron can sense the protein need of the body. And when it activated, the fly increase the protein appetite. And when it inhibited, fly reduce its protein appetite. So they published this study in 2017 in the science paper, which is uh, okay. Is this paper. So branch specific plasticity of the bifunctional uh, dopamine circuit encode protein hunger. So DA wedge neuron, DA indicates the dopaminergic, wedge neuron indicates the when they finding out the structure of the neuron. So this shape looks like wedge. So what is the wedge? When we stop the door, we put the wedge on beneath the door to the door is not closing down easily. 그러니까 웨지가 한국말로 뭐지? 이게 뭐라고 하지? 이게 문에 끼는 거. 그 뭐라고 하나? 한국말로? 이게 우리 웨지처럼 생겼잖아요. 약간 삼각형. 그래서 이 부분이 웨지처럼 생기기 때문에 웨지뉴라고 하고 그냥 왜 그렇게 자기 이름을 지은 거야. 이게 내가 좋아하는 거야. 그러니까 이름 짓는 거. 이 사람들도 이제 사실 웨지 뉴런이라고 지금 우리가 웨지 뉴런 하지만은 이제 이게 이제 마쿠 그룹에서 지은 건데 마쿠가 그룹 지은 건지 아니면 칠리가 지은 건지 모르겠지만 누군가가 이걸 웨지 뉴런이라고 했기 때문에 이제 이 뉴런은 이제 영원히 웨지 뉴런이 된 거야. 그래서 그래서 이 뉴런을 찾았어. So they found this neuron. So and they need the follow-up study. Basically, they don't know the upstream regulator of this wedge neuron. So, and I think they just think about that when this wedge neuron also exists in the mated female, virgin female, and male flies. So they suppose that there is a kind of the possible upstream neuron that activate this neuron in the mated female, or and possibly the upstream neuron may inactivate this neuron, possible upstream neuron inactivate this neuron in the male flies, and virgin female may be intermediate. 그러니까 이 외진 뉴런의 이제 업스트림을 이제 이게 이제 프로틴 에피타이시 이제 이 뉴런이 활성화되면 프로틴 에피타이시 올라가는데 이 뉴런에게 신호를 주는 이 뉴런의 액티비티를 컨트롤하는 업스트림 뉴런을 모른단 말이야. 그래서 그거를 찾은 것이 이 스토리인데 근데 이제 약간 지금까지 모두가 알고 있지만 그 메커니즘이 스터디되지 않았던 왜 메리드 피메일은 좀 더 하이어 프로틴 세트 포인트를 가지는지 버진 피메일은 왜 좀 중간쯤인지 그리고 메일 플라이는 왜 프로틴을 그렇게 많이 안 먹는지에 대해서 이 논문을 푼 거야. So, yeah, according to their kind of the pilot experiments, so we already know around 2016, for activate the protein feeding, mated female needs 2 hours of the protein starvation, 2 days of the protein starvation, 48 hours. Our protocol also like 48 hours starvation for activate the protein feeding in the mated female. And virgin flies, they need 7 days. 7 days of the protein starvation to activate their protein feeding. So basically their set point is different. And they suppose that possible upstream neuron can regulate kind of the activity of this DA wedge neuron. So they suppose in the mated female fly, these neurons are kind of basically activated. Their activity point is higher.
And they also suppose that this DA wedge neuron may be inactivated in the male flies. That kind of the state specific, kind of the maybe gender specific or internal state specific upstream regulator would be in there. So they found uh, so they found this DA wedge neuron, their membrane potential. 그러니까 when we think about the activity of the some neuron, so we usually think about the kind of the electrophysiological property of the cell membrane. So the cell membrane has a kind of membrane potential. So membrane potential is a kind of the voltage of the membrane. So we have two terms, so hyperpolarized or depolarization. So depolarization is the increase of the resting membrane potential. Usually some cell is activated, their resting membrane potential is increased. This is one characteristic. At the same time, they have a higher action potential frequency. 자, 그러니까 이 뉴런이 그러면은 기본적으로 좀 액티베이션 됐다 하면은 이걸 이제 일렉트로피지올로지컬 프로퍼티로 보면 크게 두 가지로 볼 수가 있는데, 우리가 이제 일렉트로피지올로지를 보는 때 주로 보는 게 바로 커런트 클램프를 많이 보는데, 이제 커런트 클램프는 뭐냐면은 이제 이 뉴런이 셀 멤브레인이 이제 그런 멤브레인 포텐셜, 이제 일렉트로피지올로지컬 프로퍼티를 가지는데 V는 IR이야. V equals I multiply resistance. So V is voltage, equal kind of the current multiply resistance. So resistance is the kind of the intrinsic characteristic of the cell. 그러니까 이제 R 값은 그 셀 멤브레인의 기본적인 뭐 채널이 몇 개 있는지 아니면 이런 거에 따라서 그 셀의 고유 값이야, 보통은. 그리고 이제 V는 볼티지고 I는 커런트고, 그래서 커런트를 딱 고정시켜 놓은 상태에서 볼티지 변화를 보는 거지. 그래서 셀이 활성화되면은 레스팅 멤브레인 포텐셜이 이제 그 약간 레스팅 상태에서 이제 어떠한 그런 인풋이 안 들어온 상태에서의 멤브레인 포텐셜이 올라가. 그걸 우리는 디폴라이제이션이라고 그래. 그래서 멤브레인 포텐셜 올라가고 그래서 지금 여기 보면은 resting membrane potential they write down here. So increased resting membrane potential may indicate this neuron is activated, the depolarization. There is not one-to-one relationship between the depolarization and activation, but usually the membrane potential is increased. So we can call this depolarization. The cell is activated. 그러니까 이 DA 웨지 뉴런의 멤브레인 포텐셜이 올라가고 그러면서 이게 이제 활성화되는 거고, 그리고 메일에서는 이게 멤브레인 레스팅 멤브레인 포텐셜이 떨어지면서 이게 불활성화되는 건데, 이 친구를 찾은 포인트는 뭐냐면은 이제 이 뉴런을 이제 활성을 조절하는데 포타슘 채널, 이제 2포 포타슘 채널이라는 그런 채널이 이제 중요하다는 거를 이제 여러 가지 방면을 찾은 거야. 그래서 그 K2P라고 하는 포타슘 채널이 중요한데, 그 포타슘 채널이 이제 이 셀의 액티비티를 떨어뜨리는 거거든. 그러니까 이 셀의 그 멤브레인 포텐셜을 떨어뜨리는 게 포타슘 채널인데, 그 포타슘 채널이 포스포레이션이 돼야 돼. 그러니까 그 포타슘 채널에 이제 인산기가 달리면은 포타슘 채널이 열리고, 인산기가 떨어진 포타슘 채널이 닫히는 건데, 그 포타슘 채널에 인산기를 붙이고 떨어뜨리는 게 PKA, PKC고, 각각 이제 MS라고 하는 뉴로펩타이드가 있어. MS 뉴로펩타이드 리셉터인 MS 리셉터가 이제 이 DA 외진율에 발현되면서 그게 이 셀 안에 이제 PKA를 활성화시키면서 포스포레이션을 이제 어 포스포레이션을 이제 막는 거야. 포스포레이션이 막히면은 포텐 채널이 안 열리고, 포텐 채널이 안 열리면은 액티비티가 멤버 포텐이 올라가겠지. 그 이제 그쪽 방향이고, 그리고 이제 이 반대 방향은 뭐냐면은 이제 PKC는 포스포레이션을 더 많이 시키는 게 이제 카이네이즈인데, 그렇게 되면은 이제 포스포레이션이 이제 포타슘 처리도 많이 되면서 포타슘 처리 더 활짝 열리게 되고, 그럼 멤브레인 포텐셜이 더 떨어지게 되는 거지. 그래서 요 이제 뉴런의 액티비티를 조절하는 게 바로 포타슘 채널인데, 포타슘 채널의 액티비티는 그 업스트림에 있는 그런 뉴로펩티더직 뉴런에서 오는 시그널을 통해서 조절이 되는데, 하나는
이제 MS라고 하는 뉴로펩타이드에서 오는 그런 MS 외지 뉴런이라고 이제 업스트림 뉴런이 두 가지를 찾은 거야. 그래서 MS 웨지 뉴런 이렇게 생겨가지고 여기 이 웨지 파트가 이 삼각형 여기인데 여기에서 이제 시그널을 전달해줘. 그리고 MRFA 웨지 뉴런은 이렇게 생겨가지고 또 여기에서 이 시그널 전달해줘가지고 얘 파란 뉴런은 PKC를 활성화시키고 이 약간 붉은색 뉴런은 PKA를 이제 건드는 그런 역할을 하는 자, 그런 방향성이고 그래서 일단 기본적으로 알아야 될 거는 자, 이 논문에 사용된 여러 가지 이제 그런 실험 방식이나 논리 전개 방식이 있는데 기본적으로 일단 이 선행 연구에서 2017년에서 so in the 2017 their science paper they adopt the electrophysiological method to tell that activity of this wedge neuron. So they found out that when they start the yeast deprivation, we call that as a kind of protein deprivation, their DA wedge neuron activity is increased. When the cell activity is increased, the resting membrane potential is increased at the same time. So, the membrane potential is a little bit increased than this black one. And at the same time, their action potential frequency is increased. 그러니까 우리가 커런트 클램프로 보는 건 크게 두 가지야. 하나는 resting membrane potential이 어떻게 변하는지. 여기서 보면은 마이너스 55에서 올라갔지. 또 하나는 액션 포텐셜 프리퀀시가 어떻게 변하는지. 그래서 resting membrane potential 올라가고 액션 포텐셜 프리퀀시도 올라가고 요거를 이제 사실 초파리 브레인에서 일렉트로피지올로지라는 페이퍼가 그렇게 많지는 않아. 왜냐면은 스킬적으로 상당히 어렵거든. 그래서 이제 예전에 이제 내가 있던 연구실이랑 그리고 여기 마쿠 연구실. 그래서 마쿠 연구실에서도 이 마사시라는 친구 내 친구인데 얘도 이제 우리 같이 진로에 대해 고민했던 친구인데 일본 친구인데 이 친구는 동경대 나와서 이제 너 진짜 동경대 들어가기 어렵지 않냐 막 이러고 근데 이 친구는 좀 특이한 친구인데 동경대에서 모스를 전공했어 모스 그러니까 뭐라고 하지 나방 나방에서 일렉트로피지올로지를 했던 거야. 나방에서 일렉트로피지올로지 했던 친구인데 미국으로 오게 되면서 마쿠 연구실로 가게 되면서 초파리 브레인에서 일렉트로피지올로지를 하고 있고 지금 이제 마사신 체이스 웨스턴이라고 하는 그 미국 학교에서 지금 교수로 있는데 지금 지난해 10월에 만나보니까 초파리 브레인은 이제 일렉트로드를 막 18개를 동시에 꽂더라고 막. 그러니까 이게 이제 일렉트로드 하나에 이 시그널 하나 나오는 거거든. 나는 2개까지 해봤는데 한 번에 8개 그 포인트에서 액션 포텐셜을 8개 포인트에서 일렉트로 피지올을 재는 실험을 하고 있더라고. 그래서 야, 이제 거의 뭐 테크닉의 끝으로 가고 있구나 싶은데 어쨌든 이게 마사시가 맞는 데이터야. 그래서 이런 데이터 프레젠테이션을 여기서 거의 처음 사실 제일 처음 보여준 거는 이제 우리 연구실인데 박준용 박사님이라는 분이 보여줬는데 이거는 이제 우리가 이제 그렉스 교수님 연구실에서 옛날에 찾았던 컵케이크 뉴런 컵케이크 뉴런 이제 헝거 센서라고 이제 생각을 하고 있는 뉴런인데 요 이제 셀바디 여기 있어 여기. 그래서 이게 이제 이거는 그냥 그 에너지 kind of the energy sensor야. So this cupcake neuron is a kind of the total energy sensor. So it is not nutrient, it not and we think it's not nutrient specific. So when animals are starved, so this with wet starvation we indicate, and their action potential frequency is increased. And when the animals are fed, their action potential is not increased. So these types of the experiment in the fly, so usually done by our group and also done in the Marcus group. 그래서 이런 일렉트로피지올로지 방식이 이 논문에도 사용되고 있다. 하나는 그거고. 자, 또 하나는 내 논문인데, so G protein couple receptor. So they use the G protein couple receptor, and there are two in the G protein couple receptor, they can activate the cell or inactivate the cell using the same ligand or same receptor because in some in the cell tissue by tissue some GP same even though in the same GPCR they can couple with the G alpha Q protein or G alpha I protein.
그러니까 in the case of the couple with G-alpha Q protein, they go to the DAGN and IP3, and they increase the level of the calcium, and they eventually activate the PKC. So that is the way to uh, activate the phosphorylation. So in using that method, they activate the phosphorylation of the potassium channel. So finally, they inactivate the cell using this kind of the GQ protein dependent signaling cascade. And PKA is a GI protein dependent. So when a GI protein is activated by the GPCR, so anyway, they couple with the cyclic AMP and PKA, so they inhibit the PKA. So the GPCR can inhibit PKA, so they reduce the phosphorylation. So reduce the phosphorylation of the PK of potassium channel that indicate the activate the cell. 그러니까 여기 이제 포타슘 채널에 작용을 해서 반대로 작용하는데 이제 GI 프로틴 작용하면은 이게 인액티베이션을 가고 GQ 프로틴 작용하면 액티베이션 가고 요런 요 레셔넬은 사실은 내가 제일 처음 썼다. 요게 이제 나는 똑같은 라이겐드의 같은 리셉터인데 이 친구들은 어쨌든 다른 리셉터 두 개가 작용한다고 이제 같은 셀에 다른 리셉터 두 개가 작용한다고 이렇게 얘기를 했는데 어쨌든 한 셀에 GI 프로틴과 GQ 프로틴 동시에 작용하는 되게 특이한 케이스인데 보통 한 셀에 한 리셉터는 그러니까 예를 들어 GPCR이 한 셀에 발현하면은 하나의 Q 프로틴만 바인딩을 하는데 그 셀에 두 가지 다른 GPCR이 발현해가지고 하나는 이액티베이트, 하나는 이액티베이트를 가져올 수 있는. 그래서 이런 이제 G 프로틴 커플 리셉터에서 이제 그거의 다른 두 개의 방향으로 플레이하는 거는 사실은 초파에서 우리가 제일 처음 했어. 내가 한 거는 이제 SMPF 리셉터가 G알파 Q 프로틴이랑 바인딩하면은 인슐린 프로스테이 활성화돼 가지고 인슐린 나와서 이제 이게 인슐린 나오는 거고 같은 경우인데 GI 프로틴이랑 바인딩하면은 PK 사이클 AMP 줄어들고 PKA가 인액티베이션 돼 가지고 이 셀의 액티비티 줄이는 방향으로 가서 이제 AKH 이제 글루카곤 라이크 펩타이드지 AKH가 분비가 안 된다는 이 레셔널을 이제 어쨌든 초파리 소사이티는 내가 처음 가져온 건데 사실 이것도 내가 이제 어디서 베낀 거야. 그러니까 이제 요 아이디어는 어디서 베꼈냐면은 카이스트 손주홍 교수님이라고 계신데 손주홍 교수님이 이제 세로토닌 리셉터를 스터디를 많이 하셨어요. 저 세로토닌 피딩 레귤레이터이기 때문에 그게 이제 브레인스템에 작용하는 거랑 하이포탈라머스 작용하는 거가 완전히 반대 작용으로 가는 거를 발견하고 왜 그런지 왜 그런지 찾아보니까 브레인스템에서는 GQ 프로틴 그리고 이제 하이포탈라머스 GI 프로틴에서 한 셀은 액티베이션, 한 셀 인액티베이션 똑같은 리셉터인데도 다르게 작용될 수 있더라. 그거를 써가지고 오 뉴런 논문을 쓰신 적이 있어. 세로토닌 리셉터. 예, 다른 두 가지 작용 방식에 대해서 그래가지고 한참 고민하고 있다. 그걸 이제 혹시 그게 여기도 적용되지 않을까 해서 써봤더니 이제 이 모든 피지올로지컬 방법도 사실 다 이제 카이스트 손주호 교수님한테 그 뭐라고 하지 그 큐레이팅을 받은 거야. 그래서 관련돼 가지고 어, 또 그런 부분이 있고 근데 이제 이 논문에서 그 관련된 이제 어쨌든 이제 GPCR이 어, GQ로 가서 PKC로 가나 아니면은 GI로 가서 PKA로 가냐 요거를 여기도 이제 사용한 것 같다. 그래서 이제 이걸 보면서 이제 이 논문 이 사람들이 나랑 이 칠리도 나랑 같은 나보다 조금 위 제너레이션이긴 한데 우리 같은 이제 그 히스토리를 공유하고 있는 사람으로서 이제 이 실험을 진행하는데 이런 그 어떤 그 뭐라고 하지 레퍼런스가 있는지에 대해서 생각을 하게 된다. 그래서 아직 30분인데 시작도 못했네. 큰일 났네. 그래서 데이터는 간단하게 할게. 뭐 논문은 각자 보면 되니까. 그래서 일단 그 데이터를 정리를 해보면, 그러니까 이거는 이제 그 마지막 모델을 보여준 건데 어떤 그 DA 외지 뉴런이 이거의 기본적인 액티비티 레벨을 조절하는 메커니즘인데 버진 피메일에서는 이제
요게 이제 두 FMRF 리셉터나 MS 리셉터가 둘 다 액티베이션이 안 돼. 그러면은 이제 MS 리셉터가 액티베이션 되면 PK를 인액티베이션 하는 건데 인액티베이션 작용 안 하기 때문에 PK가 이제 올콘 채널. 이제 올콘 채널이 아까 얘기한 DA 웨지 뉴런의 액티비티를 컨트롤하고 있는 포타슘 채널. 하나의 액티베이터가 들어가서 그만큼 딱 중간 정도 작용을 해서 중간 정도 인터미디에이트 액티비티를 가지고 그래서 패티 두 잔을 먹게 되는 어느 정도 중간 정도의 프로틴 에피타일을 가진다고 보면은 이제 FMRF 이제 이게 이제 메일로 가면은 이 메일에서는 이 DA 웨지 뉴런의 업스트림 중에 FMRF 웨지 뉴런의 시그널을 받는 거야. 요게 이제 여기서 시그널을 보내는 거지. 그러면은 메일에서는 메일인지 어떻게 알고 여기서 시그널 보내냐? 이 업스트림 뭐냐? 몰라. 몰라. 근데 그냥 메일에서는 이게 작동하는 걸 알았어. 근데 메일이기 때문에 어떻게 메일에서 이게 활성화되는지는 몰라. 그런 게 많아, 사실. 사실 DA 웨지 뉴런도 그 업스트림 몰라서 찾은 건데 요거 업스트림 또 있는 거지. 몰라. 이제 그것도 이제 뒤에 얘기를 하지만 그래서 요게 이제 활성화가 돼가지고 FMRF 리셉터 켜지면 이게 이제 PKC를 액티베이션 해가지고 PKA도 여기 포스프레인 시키고 PKC도 포스프레인 시켜가지고 두 개 포스프레인 들으니까 이중 열림이 되는 거지. 그러면 엄청 열리게 되면 포타슘 채널 열리면은 액티비티가 떨어지지. 그래서 멤브레인 포텐셜 떨어지면서 제 외진율이 인액시면 되고 프로틴 덜 좋아하게 된다. 그럼 DA 외진으로 활성화되고 그 다음에 어떻게 이제 그 프로틴으로 가는지는 이 친구도 2017년에 이미 조금 얘기해놨어. 도파민 이게 도파민 진주로니까 DA 도파민을 지금 외진으로니까 도파민 리셉터를 통해서 가는데 사실 도파민 리셉터 다음에 어떻게 프로틴까지 가는지는 정확히 또 몰라. 그 중간에 작용한다는 거고 자 이제 메일에서는 이렇게 인액티베이션을 방향으로 작동을 하고 메이티드 피메일에서는 이 MS 웨지뉴럴이 액티베이션 되는데 이제 사실은 메이티드 피메일에서 버진 피메일을 메이티드 피메일로 바꾸는 서킷이 우리가 이제 섹스 펩타이드라고 있어. 이제 버진 피메일이 메이팅을 하면은 if the virgin female is mated with the male, the semen go into the kind of the female's ovary. In the semen of the male fly, that contains a neuropeptide named sex peptide. So sex peptide activates sex peptide receptor. It's also GPCR signaling cascade, and it turn on the post-mating behavior switch of the mated female fly. So which is they don't want to conduct more additional mating. They reject another male because they already finished their mating. They need to focus on laying egg, so they reject any more mating with the male, and they start to preparing protein more. That is one of the very famous posting mating behavior switch. And in the sleep, they reduce the daytime sleep. So we suppose that sex peptide receptor dependent signaling cascade may activate this MS wedge neuron, but it's not clear, and this paper don't mention how sex peptide receptors are working on, but we already know that because I wrote the sleep paper of the sex peptide receptor in 2014. 그러니까 내가 섹스 펩타이드 리셉터의 슬립 페이퍼를 내가 썼어. 2014년에. 그래서 나는 이 부분에 관심 있는 거지. 이유는 뭐냐면 섹스 펩타이드 리셉터가 피메일에서 작용하는 건데 피메일의 포스트 메이팅 비헤이비어 스위치 일으키는 건데 메일에도 발현이 많이 되는 거야. 왜 메일에 섹스 펩타이드 리셉터가 이렇게 많이 발현되냐 이거지. 그래서 non-mating related function of sex peptide receptor we found that the first function is sleep regulation. That is what I published in the 2014. But they don't know how sex peptide receptor activate this MS wedge neuron. Anyway, in the mated female, the MS wedge neuron is activated. So MS is secreted as a neuropeptide that activate. This is a DA wedge neuron cell body. They activate MS receptor 2, and they activate the
they skip this, but they activate GI protein dependent signal cascade, and they reduce the cyclic AMP and reduce the PKA. So PK is inactivated because of this signal cascade. So ORC1 channel lose their any phosphorylation reagent. So they have no phosphorylation. So they are not open. So potassium channel is closed. That indicates that membrane, the cell is activated basically. So the DNA wedge is activated and they start to prepare the protein food more. 자, 그래서 이제 이렇게 정리가 된 거지. 그래가지고 벌써 38분이 지났네. 큰일 났네. 이제 전월 발표 이렇게 하면 안 돼. 자, 그래서 일단은 오늘은 45분까지만 할게. 딱 45분까지만. 이제 그래서 만약 오늘 다 커버 못하면은 다음에 기회 있을 때 좀 더 얘기해 보겠지만은 간단하게 일단 얘기를 할게. 그래서 이 친구들이 이제 세트 포인트, 메이팅 그 프로틴 피딩 세트 포인트를 알기 위해서 우리가 이제 슈거 vs 수크로스, 이스트 vs 수크로스 투 초이스를 하잖아. 이 친구들은 좀 오로메이리 투 초이스를 하면 어떨까 해서 이런 기계를 개발한 거야. 96웰에다가 파리 한 마리씩 놓고 그 웰에 뚜껑을 이제 딱 덮는데 그 뚜껑에 파란색, 빨간색 투 초이스 푸드를 놓은 거지. 그래가지고 하나는 이스트, 하나는 수크로스를 넣어가지고 이 친구들이 어떤 푸드를 더 많이 먹는지 본 거야. 근데 이제 이거의 장점은 뭐냐면은 이 파리는 그대로 있고 뚜껑만 이렇게 뚜껑에 이제 이렇게 리드가 있어가지고 여기 이제 이렇게 이제 관이 있는데 이 관만 계속 교체할 수가 있어. 그러면은 이 관을 쫙 교체한 다음에 이 친구들의 레셔넬은 뭐냐면은 어, 이제 이 친구들은 이 배설물의 색깔을 보는 거야. 빨간색 배설물이 더 많다면 빨간색 푸드를 더 많이 먹은 것이고 파란색 배설물이 더 많다면 당연히 파란색 푸드를 더 많이 먹은 것이겠지. 이렇게 해서 이 배설 그냥 1대1로 그렇지는 않아 보통은. 근데 대부분 그러니까 피딩 어세이가 아니라 데피케이션 어세이를 한 거지. 어쨌든 요렇게 왜냐면 이걸 물에 녹이면은 이제 OD 값이 나오는데 그 OD 값으로 자동으로 계산할 수가 있으니까. 그래서 이 각각의 이제 OD 값을 해가지고 각 파리가 이제 매일 프로틴 대 수크로스 먹는 비율이 어떻게 변하는지 본 거야. 그래서 day 1, 2, 3, 4, 5, 6 이렇게 매일 그걸 갈아주면서 이 통을 갈아주면서 계속 진행을 한 거고 그랬을 때 메일 피메일 보니까 이렇게 이제 데이트 프로틴은 이제 훨씬 많이 먹고 버지는 그 중간 메일은 적게 먹고 그 차이가 일단은 이제 요거는 어 이제 메이팅한 그 다음부터지. 이제 그 메이팅한 직후에 가장 강하고 그 점점점 떨어지지만 어쨌든 13일까지는 유지가 되는 그런 패턴을 보이고 있다는 거를 봤고 수크로스 인테이크는 초반엔 좀 차이가 나다가 뒤에 가면은 큰 차이가 없어. 그래서 이게 이제 우리 랩에서 실험하고 있는 프로틴 스타베이션 되면 수크로스 피딩이 이제 줄어드는데 그거랑은 조금 다른 의미의 실험인 게 왜냐면 우리는 원 초이스고 이 친구들은 투 초이스이기 때문에 조금 달라. 어쨌든 전체적으로 보면은 수크로스 피딩은 큰 영향이 없지만 프로틴 피딩이 메일 피면에서 훨씬 많고 버진 피면이 중간이고 그리고 메일은 이제 많이 적다라는 거지. 이제 그래서 이제 요거를 이제 트래킹을 시작을 했고 그래가지고 이제 프로틴 디프라베이션은 이제 프로틴을 굶기면은 메일도 프로틴 더 좋아하게 되고 버진 피면도 프로틴 더 좋아하게 되고 메일 피면도 당연히 프로틴 더 좋아하게 되고 이렇게 이제 이 셋업을 잡은 거야. 그래서 요게 이제 실제 요거는 이제 3D 프린터로 뽑았다고 하고 요 셋업을 이렇게 보이지 뚜껑이 이렇게 되어 있어. 여기다가 파란색, 빨간색 푸드를 주고 이렇게 이제 이렇게 딱 덮어서 96일에서 해가지고 이 이제 파리만 가만히 있고 요것만 이제 바꿔가지고 요거를 그대로 매일 체크를 한 거지. 그래서 이제 데이 1, 데이 2, 데이 3를 간 거고 파란색 빨 음? 빨간색이 왜 안 보이지? 어쨌든 그 이 색깔 이게 이제 이 파란색부터 많이 먹고 파란색부터 적게 먹고 이걸 계산할 수가 있으니까 이걸로 뭘 얼마나 먹었는지를 계산했다 이거지. 자 그래서
이제 DA 웨지 뉴런의 일렉트로피지올로지컬 프로퍼티를 보니까 메일 피메일은 멤브레인 포텐셜이 이제 마이너스 40mV 높고 액션 포텐셜 레이시 높고 그리고 버진 피메일은 마이너스 45 정도로 조금 낮고 멤브레인 포텐셜이 액션 포텐셜 레이스도 좀 떨어지고 메일 같은 경우는 이제 더 낮은 레스팅 멤브레인 포텐셜을 가지고 액션 포텐셜 레이트도 많이 떨어져 있고 그래서 이 차이를 구분할 수가 있었고 근데 특이하게도 이제 프로틴 데프라이베이션 하면은 이 차이가 그 레스팅 멤버의 포텐셜 차이는 크게 나진 않고 그냥 프리퀀시만 차이가 나는 거야. 그래서 이게 요 세트 포인트 이 레스팅 멤버의 포텐셜 자체는 프로틴 데프리베이션으로 컨트롤할 수 있는 게 아니다. 프로틴 데프리베이션으로는 일단 프리퀀시만 조절이 되고 레스팅 멤버의 포텐셜을 컨트롤하는 그런 무언가 인트린직한 이제 각 메이드 피메일, 버진 피메일 그리고 메일에서 인트린직한 시그널링 그 업스트림이 있다라고 가정을 하고 이 친구들이 그거를 찾아간 거고 자 그래서 이제 이 친구들이 열심히 이제 스터디를 했을 때 DA 외지 뉴런이 멤브레인 포텐셜을 조절하는 게 포타슘 채널이다라는 걸 찾았어. 그래서 요 부분이 사실은 약간 매끄럽지가 않아. 그러니까 이 문헌을 열심히 찾았다고 해서 이 포타슘 채널이 관련된다고 한 번에 확신하기가 어렵거든. 그래서 내가 봤을 때는 그 다음 결과 스크리닝을 먼저 한 것 같아. 그 다음에 바로 그래서 possible upstream 뉴로펩타이드 시그널링을 찾기 위해서 보통 이제 GPCR이 관련될 거라고 생각을 많이 한 것 같아 기본적으로 그래서 우리가 알고 있는 GPCR을 자극하는 그런 다양한 이제 GPCR들을 DA 웨지 뉴런에서 이제 익스프레션을 조절해 본 거야. 그래서 자 이게 이제 갖고 왔는데 이 보면은 자 컨트롤이 있고 그리고 여기가 이제 이 녹색 줄, 이 녹색 줄이 이제 어 이제 그 버진 피메일이겠지 중간 정도고 그리고 여기서 이제 그 버진 피메일에서 이 각 리셉터를 없애면 이 셋 포인트가 어떻게 움직이는지를 본 거야. 그랬을 때 FMRF 리셉터를 없앴을 때 가장 프로틴 피딩이 이제 많이 이제 늘어났다. 그러면 FMRF 리셉터는 이제 DA 외지 뉴런에 조절해가지고 프로틴 피딩을 이제 줄이는 주 요인이라는 거지. 그래서 아마 FMRF 리셉터가 업스트림이라는 걸 먼저 찾을 확률이 높아. 이걸 찾고 나니까 연결을 붙여야 되잖아. FMRF는 이제 어 듀프로틴 커플 리셉터고 이게 이제 보니까 PKC를 액티베이션해. 근데 PKC가 포타슘 채널을 조절하는 거야. 그래서 이거를 아마 이 순서를 찾은 다음에 요걸 찾고 그다음에 요걸 찾았는데 논문 쓰는 순서는 요걸 먼저 들어갔다. 그러니까 여기 이제 딱 보면 이제 이게 느껴지는 거야. 이게 바로 포타슘 채널을 찍을 수는 없을 텐데 바로 포타슘 채널을 확신할 수 없을 텐데 이게 어떻게 그러니까 이게 약간 이게 이제 같은 이제 연구자 입장에서는 이 느껴져 이게 뭔가 이게 약간 좀 끼워 맞췄다. 근데 아니나 다를까 스크리닝 결과 딱 나오니까 FMRF가 딱 나온 거야. 그래가지고 FMRF 아마이드 리셉터가 나왔고 그럼 FMRF 리셉터가 DA 외주 뉴런에 어떻게 작용하는지 특히나 DA 외주 뉴런의 멤브레인 포텐셜에 어떻게 작용하는지를 메커니즘을 보다 보니까 PKC 53E가 나오고 PKC 53E가 포스포레이션을 시키는 타겟을 보니까 포타슘 채널이 나온 거야. 그래서 이 포타슘 채널은 이제 DA 외주 뉴런에 있고 그것이 DA 외주 뉴런의 그 멤브레인 포텐셜 조절에 중요하다는 거를 이제 거꾸로 하는 거지. 근데 논문은 DA 외주 뉴런의 이제 그 다음에 이제 문헌을 찾은 거지. 그래서 이 친구들 스토리를 따르면 문헌을 찾았더니 이제 올크1이라고 하는 이제 포타슘 채널이 중요하다라는 거를 이제 가져가고 올콘을 컨트롤하는 게 PKC가 있고 PKC를 레귤레이션하는 뭐 비스라든지 PMA를 처리할 부분은 어떨지 그리고 PKC 레귤레이션하는 G-protein coupled 리셉터 요 순서로 찾아나거든. 이렇게 찾아나가는 게 이 논문의 이제 스토리 전개 방식인데 내가 봤을 때는
스크린을 통해서 찾은 GPCR, fMRF 리셉터를 요 연결하는 그 과정에서 이제 고민을 많이 했겠지. 자, 그래서 내가 스크린을 먼저 fMRF를 찾았는데 어떻게 요 뉴런에 작용하는지 보려다 보니까 PKC 그리고 포타슘 채널이다. 이렇게 스토리를 전개할 수도 있었을 텐데 역순으로 했어. 이건 이 사람들 선택이야. 그러니까 스토리 전개. 이게 이제 논문을 쓰다 보면은 이런 고민을 많이 하게 돼. 그러니까 내가 이제 내가 찾은 순서는 달라. 사실은 나는 스크린을 통해서 FMRF 리셉터를 찾았을 뿐이야. 근데 연결의 스토리를 만들어야 되잖아. 만들어 보니까 FMRF가 G 프로틴 커플 리셉터였고 이게 GQ 프로틴이랑 바이딩 해가지고 PKC를 활성화시키고 PKC가 포타슘 채널, 이제 뒤에 외지 뉴런의 포타슘 채널 활성화시켜가지고 뒤에 외지 뉴런의 멤브레인 포텐셜 조절하더라. 이거를 밝혔는데 이거를 이제 거꾸로 이제 역순으로 찾은 거지. 벌써 아씨 50분이네. 자, 오늘은 일단 여기까지만 할게. 너무 길게 하는 거는 좋지 않기 때문에. 그래서 요거는 내가 다음에 기회 될 때 다시 일단 쭉 얘기를 할 거야. 그래서 어쨌든 이런 것도 이제 우리가 연구를 하다 보면은 이제 알 수가 있어. 왜냐면은 이제 내가 지금 사실은 이제 가빈이도 알 텐데 우리가 한 프로젝트 지금 사실 스토리 전개를 내가 찾은 대로 할지 아니면은 내가 찾은 건 다르게 있는데 이게 좀 더 이야기를 좀 다른 방식으로 만들지 고민을 한 거고 이제 이게 모르는 사람 모르는데 아는 사람 보면 이 사람들이 이제 이거를 이제 이 순서를 찾은 건 아니고 이거를 이제 이렇게 거꾸로 이제 역순으로 끼워 맞췄구나라는 게 느낌이 오지. 그래서 이제 막 논문에는 막 레퍼런스 막 달아가지고 이런 레퍼런스를 통해서 포텐셜의 연관이 있을 것이다 막 이렇게 얘기를 했는데 사실은 그렇게 실험을 할 수는 없어. 그렇게 확신을 가질 수는 없어. 그래서 아마 그렇게 된 게 아닐까 싶고 그래서 여기서는 이제 뭐 스토리는 뭐 그렇지. 이제 비스라는 거는 이 PKC를 이제 인액티베이션 하는 거고 PKC 인액티베이션 했더니 이게 멤브레프스 올라가고 PMA는 PKC를 액티베이션 하는 거니까 PKC 액티베이션 하면 다시 인액티베이션 떨어지고 그래서 아 PKC가 진짜 중요하게 작용을 하는구나 라는 거를 이제 찾은 거고 이제 결국에는 FMRF라는 걸 알아내서 FMRF 리셉터를 떨어뜨렸더니 이 GPCR이 없으니까 요게 이제 활성이 이게 포스포레이션이 많이 안 돼가지고 이게 많이 안 열리고 그래서 멤브레인 포텐셜을 올라가고 그래가지고 얘들 피딩 어마운트가 프로틴 피딩 어마운트가 늘어나는 거지. 왜냐면은 포타슘 채널 액티비티가 떨어지면 뒤에 외진 뉴런의 활성 올라가고 그럼 프로틴을 더 많이 먹게 되니까 저 그런 거고 난 그래서 요거를 열심히 봤어. 이제 우리 보통 같은 이제 분야에 있으면 이런 걸 열심히 보거든. 뭐가 나왔는지. CNMA 리셉터도 있네. 자, 그래서 어 일단 오늘 공유는 여기까지만 하고